اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پریس کلب، پی ایف یو جے، کے یو جے، یہاں موجود دوستوں، یہاں صحافی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج جیسا کہ ہم اس لیے یہاں شریک ہوئے ہیں کہ افسوس کا دن بھی ہے، افسردہ بھی ہیں کہ ایک ہمارے سندھ کے ہی ایک جرنلسٹ شہید نصر اللہ گڈانی صاحب، جن کو چند ہفتوں قبل گھوٹکی میں شہید کیا گیا، ان کے بھائی بھی ابھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اسی ایک سوچ کی کڑی ہے جو کہ آزادی صحافت کو دبانا چاہتی ہے، جو سچ کہنے نہیں دیتی، سچ سننے نہیں دیتی، سچ دکھانے نہیں دیتی۔ وہ سوچ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں ہے، اور حکومتوں کا کام ہے کہ اس سوچ کا مقابلہ کرنا اور اس سوچ کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت کے لیے میں دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا، ہمیشہ یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سیاسی پارٹی بردبار ہے، جو ٹالرنس رکھتی ہے، جو برداشت رکھتی ہے، جو صحافت کے لیے بھی کام کرتی ہے، میڈیا کی آزادی کے لیے بھی کام کرتی ہے اور صحافیوں کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور صرف کہتی نہیں ہے، وہ کام کر کے دکھاتی، وہ صرف اور صرف پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ جب نصر اللہ گڈانی کو گولیاں چلائی گئیں تو فوری طور پر ہمیں اطلاع ملی، ڈیفینیٹلی پولیس پہنچی، امدادی کام کیے گئے۔ اس وقت ہاسپٹل وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کو آغا خان ہاسپٹل میں بہتر سے بہتر طبی سہولت فراہم کی جائے اور سارے اخراجات سے حکومت کرے گی۔ 5 منٹ کے اندر وہ لیٹر آغا خان ہاسپٹل میں پہنچا تھا، 5 منٹ کے اندر، مجھے یاد ہے کہ جی مکمل طور پر علاج کیا جائے، لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو زندگی بھی دیتی ہے اور اسی نے لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے وہ شہادت ہوئی تو مجھے یاد ہے اسمبلی میں آپ کی ایک پی آر اے ایسوسیشن ہے، ان کا مظاہرہ چل رہا تھا، تو وزیر داخلہ اور میں ہم جب گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب نے اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے کے اندر ہم ان کے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں۔ الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں، گھوٹکی پولیس نے اور ڈی آئی جی سکھر نے مل کے ایک کوشش کی، اس سے 3 اس وقت لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے ہیں، اور جو لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں ان سے اس واردات میں استعمال شدہ موٹر سائیکل ملی ہے، ان سے پسٹل جو واردات میں استعمال ہوا وہ ملے ہیں، بلٹس کے خول ملے ہیں اور موبائل فونز ملے ہیں۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ایک کی گئی ہے سندھ پولیس کی جانب سے، اور خصوصی طور پر ہوم منسٹر اور آئی جی جن کی محنت پوری اس میں شامل ہے کہ ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا، اور شاید میں یہ بھی کہہ دوں کوئی بھی اگر پیچھے اور بھی کوئی ہوگا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ 0% ٹالرنس ہے، اور کوئی بھی ہوگا۔ ابھی ذرا کل گرفتاری ان کی ظاہر ہوئی ہے تو مزید انویسٹیگیشن بھی ہوں گی اور جو بھی چیز ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا کو بتائی جائے گی۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ کہ چلے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اس دنیا کے بعد ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اس سے جمع ہوئے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے کسی بھی ایک اعلان کیا گیا تھا، میں پہلے بتا دوں کہ کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کی جو جان ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، دنیا کا کوئی پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ
जर्नलिस्ट को हम समझते हैं कि हमेशा वो पहले सिर्फ में एक एक्टिविस्ट होते हैं जो को सच दिखाने के लिए, सच को आवाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करते हैं। तो जो अमाउंट पुलिस के शोधा को दिया जाता है वही अमाउंट हुकूमत सिंध की तरफ से अनाउंस किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी मंजूरी दी कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। तो आज हम वो चेक लेकर हुए हैं, वो चेक लेकर आए हैं जो कि हम शहीद के भाई को हैंड ओवर कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये है, मुझे कहा कि हम आपका ऑफिस आते हैं, मैंने कहा नहीं जी, बोला असेंबली आते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये हमारा सहाफ़ी भाई शहीद हुआ है। हम खुद प्रेस क्लब आएंगे और प्रेस क्लब में आके आपकी अमानत जो वादा हुकूमत सिंध ने किया था वो पूरा करेंगे। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये कमिटमेंट है, एक कॉज के लिए कमिटमेंट है, एक मकसद के लिए कमिटमेंट है कि जी हम पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत बिल्कुल हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ किस्म की सहाफ़त हो, इल्ज़ाम तराशियों की सहाफ़त ना हो, झूठ पे मबनी फेक न्यूज़ पे मबनी सियासत ना हो, और आज़ादी सहाफ़त के लिए हर हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। देखें जी, आपने पंजाब के कानून की बात की। आपने देखा कि जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस थे उस कानून का हिस्सा नहीं बने। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इस तरीके के कानून पीपल्स पार्टी कभी नहीं लाती। इस तरीके की सोच पहले इमरान खान ने पीटीआई में जब थे, हुकूमत थी, एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा, जिसमें फिर सहाफ़ियों के साथ उनको कंट्रोल करना है, और अभी फिर आया है। लेकिन पीपल्स पार्टी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती। तो ये यही मिसाल है कि मुल्क की अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का मुवाजना किया जाए, कौन सी पार्टी जो मीडिया पे कदरन लगाना चाहती है और कौन सी वाहिद पार्टी जो कि मीडिया की आज़ादी चाहती है हर हाल में, जो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। पीपल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। पीपल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का की वजह से पीपल्स पार्टी की परसेप्शन को ख़राब करने की, मसक करने की बदतरीन कोशिशें की गई। उस वक्त जब ये 2008 की हुकूमत आई थी, 2008 की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक सोची समझी कैंपेन चलाई गई कि पीपल्स पार्टी की इमेज ख़राब की जाए, एक एक चीज़ को गलत तरीके से उछाला जाए, फेक न्यूज़ों की भरमार और बम्बार्डमेंट की गई। उसके बावजूद आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ खड़ी है। आप देखें कि आज पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सहाफ़ी भाइयों बहनों के साथ खड़ी है। आज पीपल्स पार्टी अपने तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया, जहाँ पे जर्नलिज्म है, जहाँ पे अच्छी चीज़ दिखाई जाती है, अच्छी चीज़ बोली जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए जी, जो भी जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं कराची में, चाहे शहीद वली बाबर हो, उसके कातिल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिरफ्तार किए। इससे पहले एक और सखर में एक वाक़या हुआ था, एक वो पीपल्स पार्टी। फिर एक और भी वाक़या हुआ था अजीज मेमन वाला, जिसमें ऊँटों पे जाके पुलिस ने जो है डेजर्ट में उन लोगों को गिरफ्तार किया। अभी जो है
शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिल गिरफ्तार हुए, तो आप देखें कि हुकूमत सिंध की नीयत सामने आ गई आपके पास, सिंध पुलिस की कारकर्दगी सामने आ गई आपके पास, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत सामने आ गई आपके पास कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह कोशिश की उन सारे केसेस को जो है वो डिटेक्ट भी किया है। जहाँ तक शहीद जान मोहम्मद मेहर के शहीद के कातिलों की बात है, मैं आपको ये वादे कर दूं कि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जब ये वाकया हुआ था तो हुकूमत जा चुकी थी, चीफ मिनिस्टर साहब का आखिरी दिन था, तब कमिटमेंट ये की गई थी, क्योंकि उस वक्त पूरी इंतजामिया चेंज हो गई थी कि हम उसको कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर्सनली पूरी पार्टी के साथ शहीद जान मोहम्मद मेहर के घर गए, मैं भी उसमें शामिल था जब हम उसको गए थे, वहाँ पे भी कमिटमेंट थी। अभी मुझे रिसेंटली ये रिपोर्ट आ रही है कि हमारी पुलिस बहुत करीब है इस केस तक पहुँचने में। हो सकता है कि जल्द आपको ये खुशखबरी भी आ जाए कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल जो है वो भी गिरफ्तार हो जाए। तो मैं समझता हूँ हमारे जितने साहबी भाई कम अज़ कम ये तहम्मुल कर सकते हैं कि उनकी अपनी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। चाहे सहाफ़ियों की वेलफेयर में भी तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़े, पूरे पाकिस्तान को ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ, चाहे जो है सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए और उनकी आज़ादी के लिए। यही है कि जी हमें एक सोची समझी एक प्लानिंग के साथ पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ट्रायल्स किए जाते हैं, प्रोपेगेंडास की जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर शोबे में डिलीवर करके दिखाया है। पीपल्स पार्टी ने हर शोबे में उनकी नीयत पीपल्स पार्टी के सामने नजर आती है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सेक्टर में जो काम करने वाली है वो किस तरह किया। जी देखिए जी, जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं, चाहे आप अपर पार्ट ऑफ सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कोशिशें कर रहे हैं वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर पर्सनली कोशिशें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर पर्सनली कोशिश कर रहे हैं, आई सिंध पर्सनली कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरी भी आई है। मैं ये भी आपको कह सकता हूँ और बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि जब हुकूमत केयर टेकर के बाद मिली तब शुरू का महीना देख लें और अब उसका सेकंड मंथ देख लें तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया, काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। अब उसमें कोशिशें चल रही हैं, नीयत भी ठीक है। मुझे ये याद है कि सिंध भर में, अभी तो हम एक एरिया की बात करें, सिंध भर में जो हालात थे, तो चाहे कराची शहर के हालात हों, चाहे उस वक्त सिंध भर के हालात इससे पहले बहुत बुरे होते थे। यही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके उन चीज़ों में डिक्लाइन किया और कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब भी जो है वो कोशिशें जारी हैं। सिंध पुलिस नेक नीयती के साथ जो है वो कोशिश कर रही है कि इस तमाम क्राइम्स को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया जाए। नहीं है तो अच्छा, मैं आपको बता दूँ, सेफ सिटी की बात, सेफ सिटी का पहला फेज़ हमने लास्ट गवर्नमेंट में पूरा कर दिया था। दूसरे फेज़ में अभी होम डिपार्टमेंट ने जो है NRTC जो फेडरल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट फेज़ 2 लेकर आए, और उसमें फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी जो है वो उनको रिलीज़ कर दी गई है, जो कि 1 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है। तो अब आपको उसमें स्पीड नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा मेरे भाई, मंशियात के खिलाफ आप यकीन करोगे, अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं कि दिन के मेरे 5-6 घंटे मंशियात पे ही लगते हैं, डेली के बता रहा हूँ। अभी भी मैं हैदराबाद में था, आपको अभी थोड़ी देर में आपको खुशखबरी आ जाएगी। एक नोटोरियस एक क्रिमिनल है जो कि मंशियात 15 साल से उसको कोशिश की जा रही थी गिरफ्तार करने की, नहीं हो रही थी। वो अभी पता चला है कि वो गिरफ्तार हो गया है, और बहुत ही नोटोरियस क्रिस्टल और आइस सिंथेटिक ड्रग्स का नानी समझी जाती थी, वो मास्टरमाइंड समझा जाता था। कराची में भी आज सुबह को लेट नाइट एक मंशियात फरोश जिसका ताल्लुक तालिबान से था वो मारा गया है। इसी तरीके से कल भी, और मतलब एवरी डे मैं आपको बताऊं कि मंशियात के खिलाफ इस वक्त बहुत खतरनाक किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है। आपने सवाल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं भाई, मेरी तरफ से ये बड़ा पैगाम ये, मंशियात फरोश जितने भी हैं वो अपनी खैर मनाएं, ये काम छोड़ दें। मैं उनको बहुत प्यार से तंबीह कर रहा हूं
کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں منشیات فروش اور منشیات کا کام چھوڑ دیں، ورنہ ان کے ساتھ بہت برا اور تاریخی ایکشن شروع ہو چکا ہے، یہ مزید اور بڑھے گا۔ یہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے، جس صوبے سے بھی آ رہی ہے، جس شہر سے بھی آ رہی ہے، وہاں جا کے بھی ان کو پکڑیں گے، ان کا حشر عبرتناک بنائیں گے۔ اسی لیے آج بھی اگر توبہ کر لیں منشیات فروش، منشیات بیچنا چھوڑ دیں تو ان کو خیر ہے، اگر انہوں نے یہ توبہ نہیں کی تو ان کا انجام جو ہے وہ عبرتناک پوری دنیا دیکھے گی، اور آپ کراچی کی اور پھر پورے بھر کے لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک واضح طور پہ ایک پیغام دے دوں، دیکھیں اگر میرے اوپر بھی الزام لگا نا تو میں بھی اس کا فیس کروں گا۔ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، ہم کسی اور عادت بھی پڑ گئی ہے، ہمیں ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ الزام لگائیں، اور مجھے خدا گواہ ہے مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ پولیس نے مین کلپریٹ گرفتار کر لی، یہ مجھے پتا ہے، پولیس نے وہ پسٹل ریکور کر دی مجھے پتا ہے، پولیس نے وہ موٹر سائیکل ریکور کر دی مجھے پتا ہے، پولیس کے پاس پوری سی ڈی آر ان موبائل فونز کی ہے وہ مجھے پتا ہے۔ اب فردر انویسٹیگیشن ہوگی۔ آج میں نے کہا کہ 14 دن کا ریمانڈ ہے، 14 دن میں فردر انویسٹیگیشن ہوگی۔ اگر انویسٹیگیشن میں بھی اگر شامل ہوں گا نا تو زیرو کمپرومائز، یہ آپ کو کلیئر بات بتائیے۔ آپ مان رہی ہیں نا کام ہو رہا ہے نا؟ تھینک یو۔ ہاں آگے بڑھیں۔ دیکھیں جی، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، نہ میں شرماؤں گا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں میں منشیات کا زور پکڑ رہا ہے۔ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں اس کو، میں ایڈمیشن کر رہا ہوں، میں اس پہ ڈینائل موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم حکومتوں میں بیٹھ کے اگر ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں پھر ہم اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان بھر کے جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ناٹ 100%، اس کو سویپنگ انسٹرومنٹ نہ سمجھا جائے، لیکن میجورٹی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں پھیل رہی ہے منشیات، وہ سوسائٹی میں بھی اس کو ایوالو ہو رہی ہے۔ کہیں کہیں پہ منشیات کا جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل کر کے بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس میں چند منشیات ایسی ہیں جو ہمارے سینتھیٹک ڈرگز ہیں، سینتھیٹک ڈرگز جو ہیں وہ ہم اس کے استعمال سے ہم اپنی جنریشن ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اپنے نوجوان نسل کو ہم تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اس میں سب نے، پوری حکومتوں نے، سول سوسائٹی نے اور پیرنٹس نے، سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا سوال ہے، پیرنٹس نے آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ اگر ایک ماں کو یا ایک باپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا بچہ منشیات کر کے آیا، اس کے بیہیویئر سے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بھی تھوڑی بہت غلطی ہے۔ یس، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سپلائی کو بند کرے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں وہاں پہ وہ نہیں آ سکے، لیکن وہی بچے، چند بچے اسکولز میں بھی شاید ان کو سپلائی ہو رہی ہو، ان کے کوئی اسٹاف دے رہا ہو، کوئی باہر کوئی ٹھیلے والا دے رہا ہو، کوئی کینٹین والا دے رہا ہو، لیکن چند بچے باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ بھی ان کو چیزیں مل رہی ہیں، تو اس کے خلاف ہی ایک خطرناک قسم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے صدر بننے کے بعد جب ابھی وہ آئے تھے سیم آفس میں، تو انہوں نے اپنی ایک لا اینڈ آرڈر پہ جنرلی ایک بات چیت کی تھی۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو پہلا اوپننگ نوٹ تھا اور کلوزنگ نوٹ تھا وہ ڈرگز پہ تھا کہ جی ڈرگز کو اور ڈرگ ڈیلرز کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جو نارکوٹکس ایک اتنا سا پورشن ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پوری کوشش ود دا ہیلپ آف ڈیفینیٹلی پولیس، اور اس میں میں شکر گزار ہوں ہوم منسٹر صاحب کا، میں شکر گزار ہوں آئی جی سندھ کا کہ انہوں نے وہ بالکل اس میں مزید کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پولیس جو ہے وہ ہمیں بڑھ چڑھ کر ہمیں کوآپریشن دے رہی ہے، لیکن یہ منشیات کا بہت بڑا میس ہے۔ میری گزارش ہوگی
प्रेस क्लब के सदर भी बैठे हुए हैं, उनकी पूरी बॉडी भी बैठी होगी कि जितने भी सहाफ़ी हैं हम एक ज्वाइंटली टास्क फोर्स बनाएं। आप लोग फील्ड में होते हैं, हम आपको मजीद इसको और स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाना चाह रहे हैं। सारी फोर्सेस को हम चाहते हैं कि इसमें एक्साइज के साथ पुलिस भी है, एएनएफ भी है, रेंजर्स भी है, बाकी सारे इदारे मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बने। उसमें फिर मैं सहाफ़ियों को भी बोलूंगा कि प्रेस क्लब के सदर उनके मैं नुमाइंदे भी उस टास्क फोर्स में